এবারে সকল সম্মানিত মাননীয় অতিথিদের বরণ করে নেব রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রিশা পরিয়ে। Hai Dakshawa Sampaikan Jini Borong Genang Montri Ogra Yakju. Bela-belan hambai tabung koinai hasteni borong genang Montri Ogra Mucang Biplab Kumar Dev te Dakshawa Artja Kubun Nograi Shokno Chatimer Sumani Bishinte haste borong manmashal filbaje bishine Khonsomani Pandano Cheni Dinani Bage. এবারে বিনীতভাবে অনুরোধ করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে তথা সকল সম্মানিত অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করার জন্য। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করছেন রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরা, আমাদের সকল সম্মানিত অতিথিরা। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করছেন আমাদের সমস্ত অতিথিরা। ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের 50 বছর উদযাপনের এই সমারোহে শুভ উদ্বোধন করলেন আমাদের সম্মানিত অতিথিরা। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আপনাদের সকলকে। এবারে পরিবেশিত হতে চলেছে বাংলা এবং কব্বরকে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনায় রয়েছে রাজ্যের গুণী শিল্পীরা। Oh
के इस स्वागत गीत की प्रस्तुति के लिए अब मैं त्रिपुरा के मुख्य सचिव श्री कुमार आलू जी से स्वागत भाषण देने का अनुरोध करती हूँ। Honorable Chief Minister Tripura, Shri Biplav Devji, Honorable Deputy Chief Minister Tripura, Shri Jishnu Dev Verma ji, Honorable MOS Kumari Pratima Bhaumik ji, Honorable Speaker Shri Ratan Chakravarti ji, Honorable Ministers in the State Government, Senior Officers and this august gathering. It's a privilege for me to welcome this distinguished gathering. 21st January 1972 has been one of the most important dates in the history of Tripura when Tripura gained full statehood as per the Northeast Reorganization Act along with the sister states Meghalaya and Manipur. Today we are celebrating 50th Statehood Day. On this historic day, I welcome Honorable Chief Minister Tripura, Shri Biplav Kumar Devji, for being with us in this state function. I welcome Honorable Deputy Chief Minister Shri Jishnu Dev Verma ji, Honorable MOS Pratima Bhaumik ji, Honorable MOS Shri Devu Singh Chauhan ji, who is going to join us with the tele-link, all Honorable Ministers and Honorable Speaker who are present here to celebrate this important event. Honorable Union Minister Shri Amit Shah ji, Union Home Minister Shri Amit Shah ji will be joining us through a video link shortly. I welcome him in this event and also thank him for sparing his precious time to be with us. This year we are not only celebrating the 50th statehood of Tripura but also celebrating 75th year of India's independence and 50th anniversary of the Liberation War, which has been fought significantly from the soil of Tripura. We had planned a series of events to celebrate this event, but unfortunately, due to the spurt in corona cases, we had to postpone a number of events. However, we hope that some of which will be organized later on. It's time for all of us to reflect upon the past 50 years to take a stock of what we have gained and what we have missed. Past 50 years have witnessed a nascent state transforming into a vibrant polity, despite facing bouts of insurgency and having its own share of vicissitudes, but it has continuously marched ahead. Hunger deaths, frequent occurrence of diarrhea and loss of life in rural and tribal areas have now become history. New infrastructures, strengthening communication have opened up new avenues and given wings to the aspirations of the people. Today, Tripura is not the same Tripura which was 50 years ago. Today, we also need to think upon the future of the state, the direction in which development efforts need to take place. I am thankful to my colleagues in the government, secretaries, heads of departments, CIPAR team, who have assiduously worked to prepare Laksh 2047 under the guidance of Council of Ministers led by Honorable Chief Minister. It's a roadmap for Tripura for the next 25 years, which will be released by the Honorable Union Home Minister today. Laksh 2047 gives directionality to our efforts in fulfilling the ever-increasing aspirations of the people and setting clear development goals for us. It's also an important day to remember and reward those citizens who have contributed significantly in development of the state in different spheres of life, and accordingly, Honorable Chief Minister and other dignitaries will be handing over these awards today. I congratulate all these recipients of the awards. Civil servants play a significant role in executing policies and programs of the government. Due to Corona, we could not celebrate Civil Services Day 2021 and hence could not distribute the Civil Service Awards.
I am happy that a number of awards in different categories will be given away by the Honorable Chief Minister and other dignitaries today, which will be a token of recognition for the good work being done by a large number of officers and employees in the state government. It's also a day to rededicate ourselves for working towards overall development of the state and welfare of the people. And I would like to appeal to all civil servants of the state to rise to the occasion and work as a team to meet the larger objectives of public service and fulfill the aspirations of the people. We need to work following the preachings of Lord Krishna in Gita, Sukh dukhe samay kritva labha labhao jaya jayo tato yuddhai yujyasva naivam papam vapsase. For the sake of duty, treating alike happiness and distress, loss and gain, victory and defeat. If we fulfill our responsibility in this way, we will never incur sin. This is the true spirit of the Indian culture. Let's imbibe this. I congratulate the people of Tripura on this festive occasion and look forward to glorious days ahead. Thank you. Jai Hind. মহোদয় को ধন্যবাদ। এবারে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর তথা যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে, তিনি তার বক্তব্যের আলোকে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করবেন। সবাইকে নমস্কার। যতনক্ষলঙ্কা মঞ্চে উপস্থিত আজকের এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের জনপ্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মানিত বিপ্লব কুমার দেব, উপস্থিত উপমুখ্যমন্ত্রী সম্মানিত জিষ্ণুদেব বর্মন, ভারত সরকারের মিনিস্টার অফ স্টেট শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক, রাজ্য সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীগণ, ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ সম্মানিত রতন চক্রবর্তী মহোদয়, চিফ সেক্রেটারি ত্রিপুরা সরকার কুমার অলোক, বিধায়কগণ, আগরতলা কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আধিকারিকগণ, সাংবাদিক বন্ধুরা এবং আজকের এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যারা উপস্থিত হয়েছে প্রত্যেককে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। যেটা মুখ্য সচিব বলেছেন যে কোভিড প্রোটোকলের জন্য আমাদের 50 ইয়ার্স যে স্টেটহুড ডে সেটা আমার অনেকটাই বানচাল করতে হয়েছে এবং খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদেরকে করতে হচ্ছে। 75 ইয়ার্স অফ আমাদের ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতা, আজাদি কা অমৃত মহোৎসব এবং তৎসঙ্গে আমাদের রাজ্যে 50 বছরের যে স্টেটহুড একসঙ্গে আমরা পালন করতে চলেছিলাম, কিন্তু কোভিড মহামারী তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আজকে তাই আমরা যে অনুষ্ঠান করতে চলেছি এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় অমিত শাহজি এবং কেন্দ্রীয় দুই আরো মন্ত্রী থাকবেন এবং তৎসঙ্গে আগামী দিনে আমাদের সরকার কি করতে চাইছে 25 বছর বাদে 2047 পর্যন্ত তার রূপরেখা তৈরি হবে এবং সেই ভিশন ডকুমেন্টও সেখান থেকে বের হবে। এই রাজ্য আমরা প্রত্যেকে জানি যে ত্রিপুরা একটা রাজন্য শাসিত রাজ্য ছিল। 184 জন মহারাজা সব এখানে শাসন করে গেছেন এবং তাদের পরাক্রমের জন্য ব্রিটিশ শাসন যখন ভারতবর্ষে চলছিল প্রায় 200 বছর, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে ব্রিটিশ শাসন তারা এগোতে পারেনি ত্রিপুরা রাজাদের পরাক্রমের জন্য। এবং আজকের দিনে আমি ত্রিপুরা রাজ পরিবার, প্রত্যেক মহারাজা এবং রাজ পরিবারের সদস্যদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নমন করতে চাইছি। তৎসঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের এই 50 বছর যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন রাজ্যকে সুন্দর করে তোলার জন্য, জাতি উপজাতি প্রতিটা অংশের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাইছি।
1949 সালে কাঞ্চনপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে যখন ভারতবর্ষের সঙ্গে মার্জার হয়, আমরা জানি যে তার পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে একটা সি ক্যাটাগরির দরজা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর ইউনিয়ন টেরিটরি এবং পরবর্তী সময়ে আজকের দিনে যে স্টেটহুডের মর্যাদা আমাদের রাজ্য পেয়েছে, সম্মানের সঙ্গে আমাদের 50 বছর আমরা অতিক্রম করেছি। অনেক ঘাত প্রতিঘাত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে চলতে হয়েছে, কিন্তু যেটা আমাদের মুখ্য সচিব বলেছেন ওনার বক্তব্যের শুরুয়াতে, যে আমাদের অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে এবং সেটাকে কেন্দ্র করে আমাদের ভিশনারি মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আগামী দিনে 2047 পর্যন্ত আমাদের ভিশন ডকুমেন্ট রাজ্য সরকারের দ্বারা তৈরি হয়ে গেছে, যে প্রতিটা সেক্টরে রাজ্য সরকার কিভাবে চলতে চাইছে, কি করে আগামী দিনে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায় আমরা রূপান্তরিত করতে পারি। সুতরাং বন্ধুরা, আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, কারণ এটা একটা পরিবার, আমাদের সরকার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা চলছি, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা রয়েছেন, সঙ্গে আমাদের অফিসাররা রয়েছেন। এটা একটা পরিবারের মতো পলিসি মেকিং এবং এক্সিকিউশন ইমপ্লিমেন্টেশন আমাদেরকে করতে হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, যেন আমরা 50 বছর আগে কোথায় ছিলাম আজকের দিনে আমাদের মূল্যায়ন করার সেখানে সময় এসেছে, যে আমরা কোথায় ছিলাম, আজকে আমরা কোথায় রয়েছি এবং আমাদের কোথায় থাকা উচিত ছিল, আমাদের মধ্যে কোনো ত্রুটি রয়েছে কিনা, যদি থেকে থাকে সেটা সমালোচনার মাধ্যমে নয়, কাজের মাধ্যমে, পজিটিভিটির মাধ্যমে সেটা আমাদেরকে আগামী দিনে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে পারবো, যে ত্রিপুরাতে জাতি জনজাতি প্রতিটা অংশের মানুষের কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে এই ত্রিপুরাকে আগামী দিনে সামনের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রত্যেককে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, প্রত্যেককে আবারও স্মরণ করতে চাইছি, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অক্লান্ত যে ভিশনারি লিডারশিপের জন্য বা যাদের চেষ্টার জন্য আজকে ত্রিপুরা আমরা স্টেটহুডকে অর্জন করতে পেরেছি, এবং এই স্টেটহুডকে আমাদের রক্ষা করে ত্রিপুরার মান সম্মান প্রতিটি দিক থেকে যেন আমরা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে পারি, সে দৃষ্টিতেই আমাদের সরকার কাজ করছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাজ করছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই আশা রেখে আজকের এই অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, জয় হিন্দ। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো মহোদয়কে। এবারে বিনীতভাবে অনুরোধ করব মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন ভারত সরকার সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়াকে তিনি তার বক্তব্যের আলোকে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করবেন। নমস্কার, যতন খুলুমকা। আজকের সকালটা আমাদের জন্য অন্যান্য সকাল থেকে একটু ভিন্ন। আজকের দিনটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে, রাজ্যে থাকি, দেশে থাকি বা দেশের বাইরে আমরা যারা রয়েছি, সবার কাছে আনন্দের দিন, গর্বের দিন, উৎসবের দিন। আমাদের স্টেটহুড ডে পূর্ণ রাজ্যের 50তম বৎসর আমরা উদযাপন করতে চলছি। এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী কুমার জিষ্ণুদেব বর্মন মহোদয়, আমাদের রাজ্য মন্ত্রী পরিষদের মন্ত্রীবর্গ, আমাদের বিধানসভার সম্মানীয় অধ্যক্ষ, আমাদের বিধায়ক বিধায়িকাগণ, বিভিন্ন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মেয়র, ডেপুটি মেয়র থেকে শুরু করে আমার বিভিন্ন অংশের শুধু নাগরিকবৃন্দ, আমাদের অফিসার যারা রয়েছেন এবং সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। 1949 সালের 15ই অক্টোবর আমাদের রাজ্য ভারত সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রাজন্য প্রথাকে বিদায় জানিয়ে আমরা গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলছি। তৎকালীন সময়ে রাজ্যের এক মহিষী রমণী নারী, যার দৃঢ়চেতা মানসিকতা এবং বিচক্ষণতার জন্য আমরা আজকের দিনে, আজকের ত্রিপুরার স্টেটহুড ডে আমরা উদযাপন করছি। আজকের এই দিনে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে আমি স্মরণ করছি, ওনাকে প্রণাম করছি। উনি সত্যি আমাদের গণতন্ত্রের মাতা ত্রিপুরা। আমরা 50টা বছর
আজকে উদযাপন করছি। অনেক ঘাত প্রতিঘাত আমরা অতিক্রম করেছি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের যে প্রাইমারি বিষয়গুলি নিয়ে আমরা কথা বলতাম। আমরা ছোট থাকতে দেখেছি এই রাজ্যে কৃষকদের ধান লেবির মাধ্যমে নেওয়া হতো, সেটা থেকে উত্তরণ হয়েছে। আর আজকের 50 বছরে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে কৃষকরা ভয় পেত যে আমার ধান আমি বিক্রি করতে পারি না, অন্যরা সেটাকে লুট করে নিয়ে যায়। ধান লুকানোর জায়গা ছিল না, যেটা আমি ছোট থাকতে দেখেছি। খুব ছোট ছিলাম, অনেক বয়স্করা যারা রয়েছেন তারা লেবির বিষয়টা জানেন। সেই জায়গা থেকে আজকের দিনে 2018 সালে আমার কৃষকরা আনন্দের সঙ্গে সরকারের কাছে ধান বিক্রি করে, সেটাই আজকের পূর্ণতা। আমরা আগে দেখেছি রাজ্যে শিক্ষায় আমরা 96% আমাদের সাক্ষরতা। 2018 সালে আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের রাজ্যের ক্লাস 8-9-এ পড়াশোনা করে ছেলেমেয়েরা ও আ ক খ বাবার নাম নিজের নাম লিখতে পারে না। তাই আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সাধনা প্রেরণার মতো প্রকল্প প্ল্যানিং করে আমাদের রাজ্যের শিক্ষার মানকেও উন্নত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করছেন। অনেক কিছু কটাক্ষকে উপেক্ষা করে দৃঢ়চেতা মানসিকতা নিয়ে গত 4 তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য আমাদের যারা শিক্ষাবিদ ছিলেন, এতদিন যারা বলেছিলেন আমরাও চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, সেই বিদ্যাজ্যোতি 100 আমরা করতে পেরেছি। আমরা কখনো স্বপ্ন দেখতাম না, আমাদের স্বপ্ন দেখা বারণ ছিল। গত 4-5 বছরে আমরাও স্বপ্ন দেখতে কতটুকু পরিমাণ স্বপ্ন দেখব সেটাও বুঝতে পারছি না, কিন্তু স্বপ্ন দেখার পূর্বে আমরা পরিপূর্ণতা আমাদের কাছে এসে গেছে। আমরা বিকল্প সড়ক পেয়েছি, আমরা 6টা রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ পেয়েছি। আমরা আধুনিক রাজ্যের যে রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নামে বিমানবন্দরের নামকরণ পেয়েছি, আমরা আইডেন্টিটি পেয়েছি। আমরা আমাদের মহারাজার বিবেকানন্দের যে বীর বিক্রমের নামে আমরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে আমরা রাজ্যকে আমরা দিতে পেরেছি। আমরা বলবো না সবটা আমরা করেছি। গত 50 বছরে যতটা সরকারি অফিসার আমলা থেকে শুরু করে রাজ্য বহিরাজ্য এবং রাজ্যের যারা রাজনৈতিকবিদ এবং সাধারণ মানুষ, জাতি উপজাতি অংশের প্রত্যেকটা মানুষের নিরলস পরিশ্রমে গুটি গুটি পায়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আজকে আমাদের ভাবতে হবে আমরা কতটা পূর্ণতা পেয়েছি। এই পূর্ণতা আমাদের একটা স্বীকৃতি, আমাদের একটা অর্জন। এই 50 বছর এবং রাজ্যের জন্য, কোনো সমাজের জন্য, কোনো জাতির জন্য বিশাল একটা অ্যাচিভমেন্ট। এবং আমি গর্বের সঙ্গে বলছি আজকের দিনে এই মঞ্চে এই 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে আপনাদের সামনে প্রস্তুত হতে পেরেছি, এটা অত্যন্ত গৌরবের, অত্যন্ত সৌভাগ্যের। এবং স্বাধীনতার 75 বছর অমৃত মহোৎসব আমরা ভিশনারি প্রধানমন্ত্রী, যোগ পুরুষ, বিকাশ পুরুষ, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আমরা উদযাপন করছি। এবং রাজ্যের যুবা মুখ্যমন্ত্রী, ভিশনারি মুখ্যমন্ত্রী, যশস্বী মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে 50 বছর আমরা উদযাপন করছি। আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অমৃত মহোৎসবে আজকে টাইমলাইন এবং আমাদের কাছে টার্গেট ফিক্সড করে দিয়েছেন। আমরা যখন স্বাধীনতার 100 বছর উদযাপন করব তখন আমার ভারতবর্ষ, আমার দেশ দেখতে কেমন হবে সেই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়েছেন। পাশাপাশি ওনারই অনুগামী, ওনার মার্গদর্শনে আমার রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী 75 বছর যখন আমরা আমাদের রাজ্যের স্টেটহুডের অমৃত মহোৎসব উদযাপন করব, আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের ত্রিপুরা কোন পায়দানে থাকবে, কোন জায়গায় থাকবে সেটার লক্ষ্যমাত্রা আমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আমার ক্যাবিনেটের মন্ত্রীরা ধার্য করে দিয়েছেন। আমরা গুটি গুটি পায়ে অনেকটা এগিয়ে গেছি। আমরা কখনো ভাবিনি যে আমরা রাজ্যকে চিরে সাবরুম থেকে চোরাইবাড়ি রেল লাইন কখনো পাবো, কখনো 7টা ট্রেন আমাদের রাজ্য থেকে বহিরাজ্যে বেরিয়ে যাবে। আমরা কখনো কল্পনা করিনি, কারণ কল্পনাটা আমাদের কাছে সীমিত ছিল, স্বপ্ন দেখাটা আমাদের কাছে কিছু একটা সময় বারণ ছিল। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা, যোগ পুরুষ, বিকাশ পুরুষ মাননীয় মোদীজি ভারতবর্ষের 2 নম্বর ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটিটা ত্রিপুরাকে দিয়ে দিয়েছেন। আবার আগামী দিন
রাজ্যকে দিয়ে কলকাতা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে কলকাতার আখাউড়া রোডের রেলওয়ের উদ্ঘাটন করবেন। আবারও বাংলাদেশের মাঝে যে মৈত্রী সেতুর নির্মাণ করে গোটা রাজ্যটা যেটা একটা ল্যান্ড ব্লক ছিল সেটাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমরা রাজ্যের দুটা ফ্লাইট দিল্লি পর্যন্ত, দিল্লি থেকে আগরতলা, আগরতলা থেকে দিল্লি আমরা পেয়েছি। গত 4-5 বছরের যদি আমরা কালখণ্ডটাকে দেখি, সেটা অনেকটা আমাদের যে লক্ষ্য সেটাকে ফিক্সড করার জন্য, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্যকে অনেকটা কাজ আমরা করতে পেরেছি। এবং যারা বিগত দিনে কাজ করে আজকের দিনটাকে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, প্রত্যেকটা অংশের মানুষকে আমি শ্রদ্ধা জানাই, তাদেরকে প্রণাম জানাই। এবং সবার পরিশ্রমে আজকে ত্রিপুরা এই জায়গায় পৌঁছে গেছে। এবং আজকের যে 75 বছর অমৃত মহোৎসব ত্রিপুরার উদযাপন করব, সেই লক্ষ্যমাত্রা আগামী দিনে আমরা ঠিক করব, সেই প্রত্যাশা রাখছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় ভারত, জয় त्रिपुरा, जय हिंद। बहुत बहुत आभार ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्रीमती प्रतिमा भूमि जी, आपका बहुमूल्य वक्तव्य हमारे साथ साझा करने के लिए। अब दृश्य मंच पर आसीन माननीय केंद्रीय संचार मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभा को संबोधित करेंगे। Honorable Sri Amit Shah, Honorable Union Home Minister, Honorable Sri Biplab Kumar Dev, Honorable Chief Minister Tripura, Sri Vishnudev Verma, Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister Tripura, Honorable Kumari Pratima Bhumi, Honorable Minister of State for Social Justice and Empowerment, Government of India, Sri Ratan Chakrabarti, Honorable Speaker, all Ministers of Tripura present on the dais, Sri Alok Kumar, Chief Secretary Tripura, distinguished guests, ladies and gentlemen, खुलमका हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अच्छा, त्रिपुरा राज्य 50 साल का स्थापना महोत्सव भी बना रहा है। इस मौके पर विभाग डाक टिकट जारी करके महोत्सव का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है और हमें इस बात का गौरव भी। त्रिपुरा नाम लेते ही माँ त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद प्राप्त राज्य त्रिपुरा की खुशहाली का, त्रिपुरा एक प्राकृतिक राज्य जो प्रकृति का वरदान मिला है, माँ का आशीर्वाद का मिला है, वैसे ही राज्य का कल्पना हमारे सामने है। यहाँ के मूल निवासी सभी लोग आपस में प्यार व भाईचारे से रहते हैं। यहाँ की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा देश विदेश में अपना सम्मान प्राप्त किया है। आरोग्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में त्रिपुरा हमेशा आगे रहा है। आजादी के बाद भी त्रिपुरा कृषि आधारित क्षेत्र बना रहा है और इसमें सुधार लाने की कोशिश उत्तरोत्तर सरकार ने की, लेकिन दिल से नहीं की। देश की प्रगति के मानदंडों पर अन्य राज्यों की तुलना में त्रिपुरा का स्थान आगे कभी नहीं रहा। या यूं कहिए, त्रिपुरा की जो शक्ति है, जो पॉजिटिविटी त्रिपुरा राज्य के लिए है, उनमें सुधार लाने की कोशिश आगे की सरकार ने नहीं की। लेकिन वर्ष 2014 के बाद हम सबके आदरणीय श्रद्धेय बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने और नेतृत्व ने लुपिंग की नीति के तहत त्रिपुरा का प्रगति का मार्ग खुला कर दिया। जैसे ढाका से होकर कलकत्ता का मार्ग मोदी जी की सरकार आई और पूरब से नई हवा आना शुरू हो गई।
2018 के बाद भौगोलिक और कनेक्टिविटी के प्रश्नों को हल करने का शुरू किया है। श्रद्धेय वडाप्रधान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और त्रिपुरा के डायनेमिक व तेजस्वी युवा नेता आदरणीय बिप्लब कुमार देव का नेतृत्व जब त्रिपुरा को मिला है तो त्रिपुरा का विकास अब कोई नहीं रोक सकता। विकास की पूरी रूपरेखा बनाकर सरकार अब उज्जवल भविष्य की ओर त्रिपुरा को लेकर प्राथमिक क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में त्रिपुरा के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाल ही मेरा प्रवास अगरतला के ढलाई में हुआ था और मैंने वो नेशनल हाईवे का काम भी देखा है। 2014 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी की बात हो, हाल ही में लगभग 450 करोड़ का एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। सितंबर से हमारे राज्य में इसकी तरह हमारा ही राज्य में वाटर कनेक्टिविटी का काम प्रारंभ हो गया है। हमारे राज्य में जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बाकी था, वही काम करने के लिए मैंने जब विजिट किया, मैंने पूरा रिव्यू किया और आज मैं त्रिपुरा वासी को आज इस शुभ दिन पे ये भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रोड का हुआ है, रेल का हुआ है, एयर का हुआ है, वाटर कनेक्टिविटी का हुआ है, वैसे ही टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम त्रिपुरा वासियों के लिए करके दिखाएंगे। ये भरोसा मैं आपको देना चाहता हूँ और ये सब हम आप सबके श्रद्धेय वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में करने जा रहा है। वैसे ही त्रिपुरा शिक्षा में बहुत आगे है। त्रिपुरा जिस तरीके से बाकी राज्यों की कंपेयर में आज आगे बढ़ रहा है, तब आज इस मौके त्रिपुरा के स्थापना के दिन पर हमारा विभाग जब डाक टिकट रिलीज कर रहा है, तब मैं विभाग के सेक्रेटरी विनीत पांडे जी को भी और उनकी सारी टीम को अभिनंदन करता हूँ और त्रिपुरा वासियों को भी ये अभिनंदन करके आप सबको आने वाले समय में आप सबके साथ एक मंत्री की हैसियत से, एक पार्टी, एक गवर्नमेंट की हैसियत से मैं आप सबके साथ काम करने के लिए मेरी अपनी प्रतिबद्धता का व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय संचार मंत्री श्री देवो सिंह चौहान जी का आपका बहुमूल्य वक्तव्य हमारे साथ साझा करने के लिए। ताबुकजों शौकत याफ्रामानी बखाक थांगलायानो और शौकत याफ्रामो काइथाम कैटेगरीज ऑफ बागजाखा तेओ कैटेगरीज रोगखा सिविल अवार्ड, स्टेटहुड डे अवार्ड, ते चीफ मिनिस्टर सिविल सर्विस अवार्ड। উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য পারদর্শিতা তথা সৃজনশীল উদ্ভাবনের জন্য ত্রিপুরা সরকার গত বছর থেকেই স্টেট সিভিল অ্যাওয়ার্ডস, স্টেটহুড ডে অ্যাওয়ার্ডস এবং মুখ্যমন্ত্রী সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডস এই তিনটি বিভাগে মোট 29টি পুরস্কার এবং সম্মাননা প্রদান করতে চলেছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা এবারে বিনম্রভাবে অনুরোধ করব त्रिपुरा विभूषण सम्मान प्रापक डॉक्टर प्रताप सान्याल महोदयके तार कर्मक्षेत्र स्वास्थ्य परिसेवा আমরা একবার করতালির মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানাবো মঞ্চে। त्रिपुरा विभूषण सम्मान डॉक्टर प्रताप सान्याल महोदय स्वास्थ्य परिसेवार जন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে এই সম্মাননা প্রদান করার জন্য। त्रिपुरा पूर्णराज्य दिवसेर 50 বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে त्रिपुरा विभूषण सम्मान
এবছরের পুরস্কার প্রাপক ডাক্তার প্রতাপ সান্যাল স্বাস্থ্য পরিষেবায় অনবদ্য কার্যের জন্য তাকে এই সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। ঠিক তারপর আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাবো মঞ্চে আসার জন্য এবছরের ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান শ্রীমতী হেলেন দেববর্মা মহোদয়াকে। তার কর্মক্ষেত্র সামাজিক কাজের জন্য তাকে এই সম্মান প্রদান করছে ত্রিপুরা সরকার। বিনীতভাবে অনুরোধ করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে এই ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান শ্রীমতী হেলেন দেববর্মাকে প্রদান করার জন্য। সামাজিক কাজের ক্ষেত্রে তার এই সম্মাননা প্রাপ্তি। আমরা সকলে একবার করতালি দিয়ে মুখরিত করব আমাদের আজকের এই প্রেক্ষাগৃহ। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের 50 বছর পূর্তি উদযাপনের সমারোহে ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান শ্রীমতী হেলেন দেববর্মা। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। সচিন দেববর্মন স্মৃতি সম্মান গীতিকার হিসেবে তার অনবদ্য কাজের জন্য এই বছরে এই সম্মান পাচ্ছেন শ্রী সুবিমল ভট্টাচার্য মহোদয়। সচিন দেববর্মন স্মৃতি সম্মান। আমি অত্যন্ত বিনম্রতার সাথে ধন্যবাদ জানাবো শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে এবং আবেদন করব শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়কে, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী, তিনি তার করকমল দিয়ে এই সম্মান প্রদান করবেন শ্রী সুবিমল ভট্টাচার্য মহোদয়কে। সচিন দেববর্মন স্মৃতি সম্মান অনবদ্য গীতিকার রাজ্যের শ্রী সুবিমল ভট্টাচার্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠিক তারপর মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী স্মৃতি সম্মান প্রাপিকা শ্রীমতী দীপালি দেববর্মা মহোদয়া জনজাতি মহিলাদের আত্মনির্ভর করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তার এই সম্মাননা প্রাপক। সচিন দেববর্মন স্মৃতি সম্মান প্রাপক শ্রী সুবিমল ভট্টাচার্য। মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্মৃতি সম্মান প্রাপিকা শ্রীমতী দীপালি দেববর্মা মহোদয়া জনজাতি মহিলাদের আত্মনির্ভর করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তার এই সম্মান প্রাপ্তি। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়কে, তিনি এই সম্মান প্রদান করবেন শ্রীমতী দীপালি দেববর্মা মহোদয়াকে। মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্মৃতি সম্মান জনজাতি মহিলাদের আত্মনির্ভর করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। ঠিক তারপরে বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য পুরস্কার শ্রীমতী তানিয়া সাহা আশার আলো সহায়ক দলের সদস্যা। পরিবেশ বান্ধব এলইডি বাল্ব উদ্বোধনের জন্য তার এই সম্মাননা প্রাপ্তি। পুরস্কার গ্রহণ করছেন শ্রীমতী দীপালি দেববর্মা মহোদয়া মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্মৃতি সম্মান জনজাতি মহিলাদের আত্মনির্ভর করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবছরে তার এই সম্মান প্রাপ্তি। এবারে বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য পুরস্কার শ্রীমতী তানিয়া সাহা আশার আলোর সহায়ক দলের সদস্যা। পরিবেশ বান্ধব এলইডি বাল্ব উদ্বোধনের জন্য তার এই সম্মান প্রাপ্তি। বিনীতভাবে অনুরোধ করব রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়কে এই সম্মাননা প্রদান করার জন্য। বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য পুরস্কার শ্রীমতী তানিয়া সাহা আশার আলো সহায়ক দলের সদস্যা। পরিবেশ বান্ধব এলইডি বাল্ব উদ্ভাবনের জন্য তার এবছরের এই পুরস্কার প্রাপ্তি।
তারপর সুনাগরিক পুরস্কার শ্রীমতী অন্তরা নাহা, সামাজিক কাজকর্মের জন্য তার এই পুরস্কার প্রাপ্তি। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব কুমারী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়াকে, অনারেবল মিনিস্টার অফ স্টেট ফর সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, এই সম্মান প্রদান করার জন্য শ্রীমতী অন্তরা নাহাকে। সুনাগরিক পুরস্কার শ্রীমতী অন্তরা নাহা, সামাজিক কাজকর্মে অনবদ্য কৃতিত্বের জন্য তার এবারের এই সম্মান প্রাপ্তি। ধন্যবাদ। বেস্ট স্টার্টআপ এন্টারপ্রেনার্স পুরস্কার আহরণ এডুস্মার্ট প্রাইভেট লিমিটেডের এবছরের এই পুরস্কার প্রাপকের নাম। স্টার্টআপ এন্টারপ্রেনারের জন্য এই সম্মান পাচ্ছেন আহরণ এডুস্মার্ট প্রাইভেট লিমিটেড। বেস্ট স্টার্টআপ এন্টারপ্রেনার পুরস্কার প্রদান করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী রতন চক্রবর্তী মহোদয়কে, অনারেবল স্পিকার ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি। ঠিক তারপর কৃষি তথা উদ্যানের ক্ষেত্রে শ্রী বিক্রমজিৎ চাকমা এইবারের পুরস্কার প্রাপকের নাম। তার ক্ষেত্র উদ্যান পালন, কুল চাষের ক্ষেত্রে তিনি এই পুরস্কার পাচ্ছেন। বিক্রমজিৎ সিং চাকমা, শ্রী বিক্রমজিৎ চাকমা প্রদান ওনার পক্ষে ওনার ভাই এই পুরস্কার গ্রহণ করছেন। পুরস্কার প্রদান করার জন্য আমি অনুরোধ করব শ্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়, অনারেবল ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়কে এই পুরস্কার প্রদানের জন্য। ঠিক তারপর মৎস্য ক্ষেত্রে শ্রী রাজশেখর দাস, উন্নত প্রথায় মৎস্য চাষের জন্য এবছরের পুরস্কার। শ্রী রাজশেখর দাস মৎস্য পালনের ক্ষেত্রে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয়কে, অনারেবল মিনিস্টার ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই, আপনি দয়া করে এই পুরস্কার তুলে দেবেন শ্রী রাজশেখর দাসের হাতে। মৎস্য ক্ষেত্রে উন্নত প্রথায় মৎস্য চাষের জন্য এই পুরস্কার প্রাপ্তি শ্রী রাজশেখর দাস। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয়কে এই পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। ঠিক তারপর প্রাণী পালনে শ্রী মৃণাল কান্তি দাস, ঠিক তারপর প্রাণী পালনের জন্য শ্রী মৃণাল কান্তি দাস, শূকর পালনের ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখার জন্য তিনি এবারের এই পুরস্কার প্রাপক। প্রাণী পালনের ক্ষেত্রে শ্রী মৃণাল কান্তি দাস। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে, তিনি এই পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দেবেন। প্রাণী পালনের ক্ষেত্রে শ্রী মৃণাল কান্তি দাস। ঠিক তারপর গ্রামীণ শিল্প, হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প, মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে হস্তকারুর জন্য অনবদ্য কৃতিত্বের জন্য এবারের পুরস্কার প্রাপিকা শ্রীমতী রিমা দেববর্মা। শ্রীমতী রিমা দেববর্মা, তাকে পুরস্কৃত করার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মহোদয়কে, অনারেবল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মহোদয়কে এই পুরস্কার তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। শ্রীমতী রিমা দেববর্মা গ্রামীণ শিল্প, হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প, মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে হস্তকারু করার ক্ষেত্রে অনবদ্য কৃতিত্বের জন্য শ্রীমতী রিমা দেববর্মা এই পুরস্কার প্রাপক। ঠিক তারপর শিল্প উদ্যোগী মেসার্স আনন্দ স্পাইসেস ইন্ডাস্ট্রি, শিল্প উদ্যোগী ক্ষেত্রে এবছরের পুরস্কার তারা পাচ্ছেন। শিল্প উদ্যোগী মেসার্স আনন্দ স্পাইসেস ইন্ডাস্ট্রি। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়কে, অনারেবল মিনিস্টার হোম, জেল অ্যান্ড ফায়ার ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস, আপনি বিনীতভাবে অনুরোধ করব আপনি এই পুরস্কার মেসার্স আনন্দ স্পাইস ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষে এসছেন যিনি প্রতিনিধি, তার হাতে তুলে দেবেন। ঠিক তারপর বেস্ট মোবাইল অ্যাপ পুরস্কার
বেস্ট মোবাইল অ্যাপ পুরস্কার টোকেন অনলাইন লার্নিং সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি এসে গেছেন কর্ম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের এবছরের পুরস্কার প্রাপ্তি। বেস্ট মোবাইল অ্যাপ পুরস্কার টোকেন অনলাইন লার্নিং সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে কর্ম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনবদ্য কৃতিত্বের জন্য এই পুরস্কার। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয়কে, অনারেবল মিনিস্টার এসসি ওয়েলফেয়ার, আপনি দয়া করে এই পুরস্কার তার হাতে তুলে দেবেন। ঠিক তারপর শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি পুরস্কার দলদলি ল্যাম্পস লিমিটেড জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে অনবদ্য কৃতিত্বের জন্য এই পুরস্কার পাচ্ছে দলদলি ল্যাম্পস লিমিটেড শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি পুরস্কার। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে, অনারেবল মিনিস্টার আইসিএ, আপনি দয়া করে এই পুরস্কার দলদলি ল্যাম্পস লিমিটেডের প্রতিনিধির হাতে তুলে দেবেন। শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি পুরস্কার জীবন জীবিকায় অনবদ্য প্রতিদানের জন্য এবছরের এই পুরস্কার তার হাতে। দলদলি ল্যাম্পস লিমিটেড শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি পুরস্কার। ঠিক তারপর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ পুরস্কার শিক্ষায় অনবদ্য কৃতিত্বের জন্য এই পুরস্কার পাচ্ছেন শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য মহোদয়। শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য মহোদয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ পুরস্কার শিক্ষার ক্ষেত্রে অনবদ্য কৃতিত্বের জন্য। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী কুমার আলোক মহোদয়কে, মাননীয় মুখ্য সচিব ত্রিপুরা, আপনি দয়া করে এই পুরস্কার শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য মহোদয়ের হাতে তুলে দেবেন। শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ পুরস্কার শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অনবদ্য প্রতিদানের জন্য এই পুরস্কার। এবারে ন্যাশনাল হেলথ মিশন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি থেকে তিনটি আলাদা রকমের পারফর্মিং ডিপার্টমেন্টের জন্য এক্সট্রা অর্ডিনারি পারফরমেন্সের জন্য অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হচ্ছে। আমি ন্যাশনাল হেলথ মিশন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিদের বলবো দয়া করে মঞ্চে আসার জন্য। পুরস্কার প্রদান করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করবো রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে। Extraordinary performing departments of the state, National Health Mission Health and Family Welfare Department এর পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন। এবারে ধন্যবাদ জানাবো। এবারে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করব আপনাদের প্রতিনিধি দয়া করে মঞ্চে পাঠাবেন। ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়কে, তিনি এই পুরস্কার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেবেন। এক্সট্রাঅর্ডিনারি পারফর্মিং ডিপার্টমেন্টসের মধ্যে পরবর্তী ডিপার্টমেন্ট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি আপনি দয়া করে মঞ্চে আসবেন এবং বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়াকে, অনারেবল মিনিস্টার অফ স্টেট ফর সোশ্যাল জাস্টিস এন্ড এম্পাওয়ারমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, এই পুরস্কার তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, দয়া করে একবার করতালিতে মুখরিত হোক আমাদের প্রেক্ষাগৃহ। ধন্যবাদ জানাবো। ঠিক তারপর টু বেস্ট ডিস্ট্রিক্ট, সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিদের বলবো আপনারা দয়া করে মঞ্চে চলে আসার জন্য। টু বেস্ট ডিস্ট্রিক্ট, সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট, আপনারা দয়া করে মঞ্চে চলে আসবেন। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী রতন চক্রবর্তী মহোদয়কে, অনারেবল স্পিকার ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, এই পুরস্কার প্রদানের জন্য আমরা দয়া করে একবার জোরে করতালিতে মুখরিত করবো আমাদের প্রেক্ষাগৃহ। টু বেস্ট ডিস্ট্রিক্ট, সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট। ঠিক তারপরে ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট, ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টের পক্ষ থেকে যিনি রয়েছেন আপনি দয়া করে মঞ্চে চলে আসবেন। পুরস্কার প্রদান করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ত্রিপুরা।
বেস্ট ডিস্ট্রিক্ট, এবারে ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট। ঠিক তারপর 3 বেস্ট আরডি ব্লকস, 3 বেস্ট আরডি ব্লকস, আমবাসা আরডি ব্লক। আমবাসা আরডি ব্লক থেকে প্রতিনিধিরা যারা রয়েছে আপনি দয়া করে চলে আসবেন। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়কে, অনারেবল ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার, আপনি এই পুরস্কার তার হাতে তুলে দেবেন। 3 বেস্ট আরডি ব্লকসের মধ্যে আমবাসা আরডি ব্লক, ঠিক তারপরে যুবরাজনগর আরডি ব্লক এবং তারপর সালেমা ব্লক। যুবরাজনগর ব্লকের পক্ষ থেকে যিনি প্রতিনিধি আছেন দয়া করে মঞ্চে আসবেন। আমি বিনীত অনুরোধ করব শ্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয়কে, অনারেবল মিনিস্টার ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই, আপনি দয়া করে এই পুরস্কার যুবরাজনগর ব্লকের প্রতিনিধির হাতে তুলে দেবেন। ধন্যবাদ। এবারে সালেমা ব্লকের প্রতিনিধি, সালেমা ব্লকের প্রতিনিধি মঞ্চে চাইছি। বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী মেবার কুমার চমাতিয়া মহোদয়কে, অনারেবল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার, আপনি দয়া করে এই পুরস্কার তার হাতে তুলে দেবেন। সালেমা ব্লকে 3 বেস্ট আরডি ব্লক, আমবাসা আরডি ব্লক, যুবরাজনগর ব্লক, দেন সালেমা ব্লক। এবারে 3 বেস্ট গ্যাজেটেড অফিসার্স। সর্বপ্রথম মঞ্চে বিনীতভাবে আহ্বান করব শ্রীমতী বিশ্বশ্রী বি মহোদয়াকে, শ্রীমতী বিশ্বশ্রী বি মহোদয়াকে এই পুরস্কার প্রদানের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়কে, অনারেবল মিনিস্টার হোম, জেল অ্যান্ড ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস, আপনি দয়া করে এই পুরস্কার তুলে দেবেন। পাশাপাশি আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী অরিন্দম দাস মহোদয়কে, শ্রী অরিন্দম দাস মহোদয়কে আপনি দয়া করে মঞ্চে আসবেন। আমি অনুরোধ করব শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়কে, অনারেবল মিনিস্টার হোম, জেল অ্যান্ড ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস, এই পুরস্কার প্রদানের জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। শ্রী প্রসাদ রাও ভাটারুপ্পু, শ্রী প্রসাদ রাও ভাটারুপ্পু, আমি দয়া করে আপনাকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাবো। বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয়, অনারেবল মিনিস্টার এলসি ওয়েলফেয়ার, আপনি দয়া করে এই পুরস্কার তার হাতে তুলে দেবেন। পাশাপাশি আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী অমিত শুক্লা মহোদয়কে, উনি অনুপস্থিত, সুতরাং ওনার পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করবেন শ্রী সিএল দাস মহোদয়, আপনি দয়া করে এই পুরস্কার গ্রহণ করবেন। পুরস্কার প্রদান করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, অনারেবল মিনিস্টার আইসিএ। শ্রী সিএল দাস অমিত শুক্লা স্যারের পক্ষ থেকে নিচ্ছেন পুরস্কার। পাশাপাশি শ্রী এস সূর্যা নারায়ণ, শ্রী এস সূর্যা নারায়ণ মহোদয়কে বিনীতভাবে অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য। শ্রী কুমার আলোক মহোদয়কে বিনীতভাবে অনুরোধ করব এই পুরস্কার প্রদানের জন্য। এবারে 3 বেস্ট নন গ্যাজেটেড অফিসার্স, আমি এক এক করে নাম বলবো, আপনারা দয়া করে মঞ্চে চলে আসবেন। শ্রী তাপস চৌধুরী মহোদয়, শ্রী সুশীল দেববর্মা মহোদয় এবং শ্রী প্রবীর চাকমা মহোদয়। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে, তিনি তার করকমল দিয়ে এই পুরস্কার তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। 3 বেস্ট নন গ্যাজেটেড অফিসার্স অফ ত্রিপুরা, শ্রী তাপস চৌধুরী মহোদয়, শ্রী সুশীল দেববর্মা মহোদয়, ঠিক তারপর আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে এই পুরস্কার প্রদান করার জন্য।
পুরস্কারে আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব তার করকমল দিয়ে এগুলি প্রদান করবেন শ্রী সুশীল দেববর্মা মহোদয়কে এবং ঠিক তারপর শ্রী প্রবীর চাকমা মহোদয়কে। অসংখ্য ধন্যবাদ সমস্ত সম্মানিত অতিথিদের, পাশাপাশি অনেক অনেক অভিনন্দন সমস্ত পুরস্কার পাল করতে। Borongkalaya Farmani Yagulo, Tabuga, Kokmarmani Bagi Koinai, Hastini, Motri Okra Yakchu, Mochang, Jishnu de Permasano. Kokmarmani Bagi Koinai, Hastini, Motri Okra Yakchu, Mochang, Jishnu de Permasino. নমস্কার, যত্ন নমস্কার। মঞ্চে উপস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কুমারী প্রতিমা ভৌমিক মহাদয়া, আমাদের অ্যাসেম্বলি স্পিকার তথা প্রবীণ রাজনৈতিকবিদ শ্রী অরুণ চক্রবর্তী মহোদয়, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, এমএলএ, চেয়ারম্যান, যারা অফিসাররা আছেন, মুখ্য সচিব এবং ভাই ও বোনেরা, আমার আগে কুমারী প্রতিমা ভৌমিক বলেছেন আজকে একটি ঐতিহাসিক দিন। ত্রিপুরা রাজ্যের 50 বছর পূর্তি হলো স্টেট হওয়ার, এবং ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে জার্নি, যাকে বলে সফর বলে, সেটা অনেক লম্বা। রাজন্য যুগ থেকে সি ক্যাটাগরি স্টেট থেকে আরম্ভ করে আবার ইউনিয়ন টেরিটরি, কেন্দ্রশাসিত রাজ্যর পর 50 বছর পূর্বে আমরা পূর্ণ রাজ্য পেয়েছি। আগে আমি দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যেতে একটা ডিএম, একটা এসপি ছিল, যারা বয়স্করা জানবেন। আজকে 8টি ডিস্ট্রিক্ট, পুলিশ ফোর্স, টিএসআর, প্রশাসনকে কিভাবে প্রশাসিত করা যায় উন্নতির জন্য, এবং এছাড়াও অনেক কিছু বদলে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে। অনেকজনের মুখে শুনি যে আগেকার সময় নাকি রেল লাইন নিয়ে আসতে হলে আন্দোলন করতে হতো, লড়াই করতে হতো। অনেকজনে বলে এই কথা, আমরা লড়াই করে নিয়ে এসেছি, আন্দোলন করে নিয়ে এসেছি। আজকে কিন্তু উন্নতির জন্য আন্দোলন করতে হয় না। আমাদের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে আমাদের সম্মানীয় ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত ভাই, ওনাকে নমস্কার জানাই এবং স্বাগত জানাই ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে। আরো কিছু বলার আগে ওনাকে আগে ধন্যবাদ দিতে হয় আমাদেরকে। এত বড় কাজ উনি করে দিলেন কিছু সময়ের মধ্যে। 23 বছরের পুরানো একটা সমস্যা ছিল, ইয়াং শরণার্থী বা ব্রু শরণার্থী মিজোরাম থেকে এসে 23 বছর ধরে নিজের দেশে নিজের নাগরিকরা রিফিউজি মতন বসবাস করত। উনি এসে ওনার মার্গদর্শনে আজকে ওরা পুনর্বাসনের পথে, পুনর্বাসন হচ্ছে। সেটা শুধু একটা প্রশাসনিক সমস্যা ছিল না, সেটা মানবিক সমস্যা ছিল, ভারতবর্ষের সম্মানের সমস্যা ছিল।
উনি এসে সেটা সমস্যার সমাধান করলেন, আর খুব সুন্দরভাবে করলেন। ওনাকে ত্রিপুরার পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরার পক্ষ বা ত্রিপুরার 37 লক্ষ জনগণের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি যখনই ওনার কাছে আমরা গেছি কোনো সাহায্যের জন্য, উনি সবসময় হ্যাঁ বলেছেন ত্রিপুরার জন্য। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও উনি এসেছেন বীরবিক্রম মানিক্যের, মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্যের মূর্তি উন্মোচন করার জন্য এসেছেন। আবার উনি এসেছেন এয়ারপোর্ট খোলার জন্য। এটা আমাদের গর্বের কথা যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের রাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের ডাকে সাড়া দেয়। সেটা কোনো স্পর্শকাতর হওয়ার ব্যাপার নয়, অনেকজন স্পর্শকাতর হয়, ওভার সেন্সিটিভ হওয়ার ব্যাপার নয়। সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের গর্বের কথা যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ভারতবর্ষের মতো মহাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পৃথিবীর সর্ববৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী ছোট একটা রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্যের ডাকে সবসময় সাড়া দেয়। সেটা আমাদের গর্বের কথা। আর বলছিলাম, উন্নতি করার জন্য এখন আর আন্দোলন লড়াই করতে হয় না। প্রায় শুনি রেল লাইন বসানোর জন্য আন্দোলন হয়েছে, লড়াই হয়েছে, সেটা করার জন্য লড়াই হয়েছে। এখন লড়াই করতে হয় না উন্নতির জন্য। উন্নতির জন্য মিশন মোডে কাজ করতে হয়। মিশন মোডে কাজ করতে হয়, সবকে নিয়ে কাজ করতে হয়। যারা আজকাল আমরা স্টেট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি, ওদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই। এই অ্যাওয়ার্ড শুধু অ্যাওয়ার্ড নয়, এটা স্বীকৃতি সরকারের সবার প্রচেষ্টায় উন্নতি হয়। আজকে যে আমরা স্টেট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি, সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে যে সবার প্রচেষ্টা, সবকা প্রয়াস যেটা বলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সেটা দিয়ে ত্রিপুরার উন্নতি হবে। সেটারই একটা স্বীকারোক্তি। আমি অভিনন্দন জানাই যারা পুরস্কার প্রাপ্ত অ্যাওয়ার্ডিরা আছেন, এবং আশা করব ভবিষ্যতে আপনারা কাজ করবেন, সবকে নিয়ে কাজ করবেন, সমাজের জন্য কাজ করবেন, রাজ্যের জন্য কাজ করবেন, এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের জন্য কাজ করবেন। কারণ ত্রিপুরা ছোট হতে পারে, ত্রিপুরার একটা নিজস্ব কালচার আছে, নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে, এবং আগামী দিনেও আমাদের সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনি আজকে উন্মোচন করবেন 2047 সালে একটা আমরা ডকুমেন্ট বানিয়েছি, এটার নাম দিয়েছি লক্ষ্য বা লক্ষ্য হিন্দিতে। সেটা একটা কি বলবো ব্লুপ্রিন্ট, একটা রূপরেখা যে ত্রিপুরা কি দিশায় চলা উচিত, কি দিশায় গেলে ত্রিপুরা উন্নত হবে আগে। আর সেটা শুধুমাত্র একটা বই নয়, একটা পুস্তক নয়, সেখানে প্ল্যানিং আছে কি করে করা যাবে, মনিটরিং এর কাজ কিভাবে করা যাবে। সেটা ইংলিশে বলে আমরা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ, পুরোটাকে একসঙ্গে দেখা, একটা লক্ষ্য, একটা রাস্তা, আর সেই রাস্তা কিভাবে বানানো, সেটাই লক্ষ্য ত্রিপুরা রাজ্যে, বা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাই বলুন, বা দিশা। তাই আজকে আমাদের সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেব উন্মোচন করবেন। আমরা খুব গর্বিত, উনি আমাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক দিনে আছেন। আমাদের মুখ্য সচিব বলেছেন এই বছরটা খুবই ঐতিহাসিক বছর ছিল। একদিকে ভারতবর্ষের, আমাদের রাষ্ট্রের 75 বছর স্বাধীনতা, আরেকদিকে আমাদের রাজ্যের 50 বছর পূর্ণ রাজ্য। অনেকগুলি কার্যক্রম আমরা ঠিকঠাক করেছিলাম, করব বলে করতে পারিনি ওমিক্রনের কারণে।
পরবর্তীকালে যদি আমরা পারি আমরা নিশ্চয়ই করব। আমি আর আমার এই আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে গেছেন, ওনাকে আবার স্বাগত জানাই, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এই ঐতিহাসিক দিনে, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উনি আমাদের সঙ্গে আছেন। এই বলে আপনাদেরকে বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। জয় ত্রিপুরা। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী যিশু দেববর্মা মহোদয়কে তার এই প্রেরণাদ্যুত বক্তব্যের জন্য। Now, Government of Tripura is thankful to Ministry of Communication, Government of India, for coming up with the stamp in connection with 50 years of Tripura's statehood, which is a historical moment for Tripura. Now, I would like to request Sri Amit Shahji, Honorable Union Minister for Home Affairs and Minister of Cooperation, Government of India, Sri Degu Singh Chauhan Ji, Honorable Minister of State for Communication, Sri Biplab Kumar Dev Sir, Honorable Chief Minister of Tripura. Along with that, all honorable dignitaries seated on the dais to release commemorative postage stamp on 50 years of statehood with blow up. धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तिजनों का। आगर तरल सोने के रूप में जाना जाता है तो प्राकृतिक धूप में इसकी कोई बराबरी नहीं है। आगरवुड त्रिपुरा में आर्थिक क्रांति पैदा करने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। इसीलिए इसे बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा आगरवुड नीति 2021 जारी की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक आगर वृक्षारोपण को दुगना करना है। अब मैं दृश्य मंच पर आसीन श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार से इंडिया परफ्यूम आगरवुड पर ब्लो अप जारी करने का अनुरोध करती हूँ। থ্যাংক ইউ স্যার। ত্রিপুরা উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে আগামী দিনের লক্ষ্যমাত্রাকে সম্মুখে রেখে লক্ষ্য 2047 এর উপর একটি তথ্যচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। अब मैं दृश्य मंच पर आसीन श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार से लक्ष्य 2047 दस्तावेज लॉन्च करने का अनुरोध करती हूँ। আমরা রয়েছি 50 বছরের উদযাপনে। আজকে ত্রিপুরার উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে আগামী দিনের লক্ষ্যমাত্রাকে সম্মুখে রেখে লক্ষ্য 2047 প্রকাশিত হলো আপনাদের সকলের সম্মুখে। এবারে বিনীতভাবে অনুরোধ করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে, তিনি তার বক্তব্যের আলোকে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করবেন। যতনা কুলুমখা, সবাইকে নমস্কার। আজকের এই ঐতিহাসিক দিন
ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্য দিবসের 50 বছর পূর্তি। আর এই ঐতিহাসিক দিনে আমাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যিনি রয়েছেন উনি আর কেউ নন, 2018-তে ত্রিপুরার মুক্তির যে নায়ক, যিনার নেতৃত্বে আমরা লড়াই করেছিলাম, ত্রিপুরাকে নতুনভাবে সুন্দর রাস্তা তৈরি করার সমাধান পেয়েছিলাম এবং দেশের যশস্বী গৃহমন্ত্রী আদরণীয় অমিত ভাই শাহজি, মঞ্চে উপবিষ্ট ত্রিপুরা সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় যশবন্ত বর্মা মহোদয়, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দ্বয় শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, দেবাংশু চৌহান এবং মঞ্চে উপস্থিত আদরণীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং আমার মন্ত্রী পরিষদের সমস্ত সাথীরা, চিফ সেক্রেটারি সহ উপস্থিত সমস্ত আমার এমএলএ, মেয়র, নির্বাচিত প্রতিনিধি, ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যারা আজকে পুরস্কৃত হয়েছেন আমার মিডিয়ার বন্ধুরা, সবাইকে আমি এই শুভ দিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। বন্ধুরা, 1972 পূর্ণ রাজ্যের যে শুরুয়াত ত্রিপুরা চলা শুরু করেছে, আজকে 2022 21শে জানুয়ারি। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व आज जब देश एक स्वनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, এই দুই মন্ত্রকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলো, যে রাজ্যগুলো একসময় অবহেলিত ছিল, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 2014-তে যখন সরকার আসে, তারপর থেকে পথ চলা শুরু হয়েছে নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলো। আর মাননীয় অমিত ভাই শাহজি, যিনি এখানে আমাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি রয়েছেন, উনি নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলো একত্রিত করার জন্য নেডা তৈরি করেছেন। আর সেই নেডা আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নেতৃত্ব, সব মিলে আজ নর্থ ইস্টের 8 রাজ্য, অষ্টলক্ষ্মী, নিউ ইঞ্জিন, নতুন মানসিকতা, নতুন ভারত, আত্মনির্ভর নর্থ ইস্ট, সেই দিশাতে কাজ করছে। ও ত্রিপুরাও সেই জায়গায় আছে। বন্ধুরা, 2017-18-তে যখন সরকার আমরা এসেছিলাম, তখন পার ক্যাপিটা ইনকাম ত্রিপুরা রাজ্যের যে প্রতি পরিবারের ইনকাম, প্রতি ব্যক্তি ইনকাম ছিল, সেটা 1,25,674 টাকা। আর আজকের দিনে 2020-21-এ সেটা 1,29,995 টাকা। কৃষকদের ইনকাম যদি দেখি, 2017-18-তে 6,580 টাকা, আর সেখান থেকে বেরিয়ে আজকে ত্রিপুরা স্বনির্ভর কৃষক 11,093 টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ডেভেলপমেন্ট দেখি, তো একসময় 1200 কোটি টাকার কাজ ন্যাশনাল হাইওয়ে হতো, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের হীরা প্লাস মডেলে আজ 11,000 কোটি টাকার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কাজ চলছে। তার সঙ্গে সঙ্গে নর্থ ইস্টের সবচেয়ে আধুনিকতম এয়ারপোর্ট যদি কোন রাজ্যের কাছে আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের কাছে আছে। যদি এডুকেশনে যাই, বিদ্যাজ্যোতি, 100টি সিবিএসই স্কুল সরকারি ভাবে প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে।
এই সরকার দিতে সক্ষম হয়েছে। আজকে গরিবের অন্তদের পরিবারের কোনো লোক, কোনো ছেলে মেয়ে সে সিবিএসই স্কুলে পড়ার অধিকার পেয়েছে। হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই কোভিডের পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার সঙ্গে সঙ্গে পুরো ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরারও হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমূল পরিবর্তন এসেছে। আজকে যে বড় মাত্রায় ত্রিপুরা থেকে বাইরে রেফারেল হতো, চিকিৎসার জন্য যেত, তা প্রায় আধা হয়ে গেছে বন্ধুরা। তার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা রোজগারের ক্ষেত্র দেখি, এই সরকার আসার পর ঘরে ঘরে রোজগার দিবে বলেছে। আত্মনির্ভর মানসিকতা এই সরকার তৈরি করেছে। আজকে নজওয়ান জব ক্রিয়েটার তৈরি হয়েছে। কম সময়ে কোভিডের পরিস্থিতিতে 2 বছর আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে, তারপরেও আমরা 1,25,000 রোজগার সৃজন করেছি। তার মধ্যে প্রায় 10,000 সরকারি চাকরি, কিছু পাইপলাইনে আছে। 4,000-এর কাছাকাছি সেলফ হেল্প গ্রুপ ছিল আমাদের বোনেদের। 100 কোটি টাকা ইকোনমি। আজকে 2 বছর কোভিডের পরিস্থিতিতেও আমার বোনেরা 26,000 নতুন সেলফ হেল্প গ্রুপ তৈরি করেছে। আত্মনির্ভর স্বনির্ভর মহিলা তৈরি করার যে রাস্তা সুগম হয়েছে, এবং তাতে প্রায় 3.25 লাখ গ্রামীণ বোনেরা যুক্ত আছেন। প্রায় 1,000 কোটি টাকার ইকোনমি তৈরি হয়েছে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা সরকার এই প্রথমবার 500 পুলিশ কনস্টেবল অনলি ফর ফিমেল মহিলাদের জন্য নির্ধারিত করে তার ব্যবস্থা করতে চলছে। মহিলাদের জন্য হোম ডিপার্টমেন্টে 10% রিজার্ভেশন এই সরকার এনেছে। টিএসআর এ মহিলা নিয়োগ এই সরকার এনেছে। আজকে টিএসআর এ যাওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে মহিলারা রাস্তায় নামে। এটা ত্রিপুরার উন্নতি হয়েছে, এটা ত্রিপুরার সুগম হয়েছে রাস্তা। বন্ধুরা, স্বনির্ভর আত্মনির্ভর মহিলা তৈরি হয়েছে। আত্মনির্ভর মহিলায় আত্মনির্ভর রাজ্য দিতে পারে, গ্রাম দিতে পারে, জেলা দিতে পারে। সেই জায়গাতে রাজ্য সরকার কাজ করছে। মহিলাদের উপরে উৎপীড়ন কমেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কনভিকশন রেট বেড়েছে। তাই আজকের শুভ দিনে যে 25 বছর আগে গিয়ে আমরা কি করব, আজকে নজওয়ান ছেলে মেয়ে আজকে দেখে নেবে যে 2047 পর্যন্ত ত্রিপুরা কোথায় যাবে, তাহলে আমি কোথায় যাব, কি করব, কোন স্ট্রিমে পড়বো, কোথায় নির্ণয় করব, সেটা তয় করে নেবে আজকের নজওয়ান। আমি যখন নজওয়ান ছিলাম তখন আমার কাছে সেই সুযোগ ছিল না। আজকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যখন আমরা কাজ করছি, তো 25 বছর কি হবে আজকে আদরণীয় গৃহমন্ত্রীর হাত ধরে ত্রিপুরাবাসীর সামনে প্রস্তুত হয়ে গেছে। আগামী যে 25 বছর ত্রিপুরা রাজ্যের নজওয়ান বা রোজগার কোথায় হবে, ত্রিপুরা কোথায় পৌঁছে যাবে, সেই দিশাতে আমরা কাজ করেছি। বন্ধুরা, আমি আশা করি আজকে আমাদের সঙ্গে যে জুড়ে আছেন আদরণীয় গৃহমন্ত্রী মহোদয়, ওনার নেতৃত্বে ভারত এক যশস্বী গৃহমন্ত্রী পেয়েছে। যদি অমিত ভাইয়ের নাম উচ্চারণ করি, সেই জায়গায় যদি 370 আর্টিকেল 35 ত্রিপুরা ভারত থেকে মুক্তি হয়েছে, সেই দুটি শব্দ না হয় তাহলে তার সম্পূর্ণতা আসবে না। বন্ধুরা, কোনদিন কল্পনা করেছিলাম না। ছোটবেলা থেকে 370 আর্টিকেল 35 এর বিষয়ে শুনেছি যে সেটা ভারতবর্ষের জন্য এক কলঙ্কময় অধ্যায় ছিল, কিন্তু যে ব্যক্তি সেই 370 আর্টিকেল 35 সমাপ্ত করেছে ভারতবর্ষ থেকে, সে আর কেউ নয়, আদরণীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজি। আমি করজোড়ে আপনাকে প্রণাম জানাই। যেটা আমাদের জীবনকালের স্বপ্ন ছিল, সেটা আপনার মাধ্যমে হয়েছে বন্ধুরা, মাননীয় গৃহমন্ত্রীর মাধ্যমে হয়েছে, আর প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে। তাই আজকের শুভ দিনে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে, স্বাভিমানী ত্রিপুরাবাসীকে স্বাগত জানাই। আপনার 25 বছরের ভাগ্যের নির্ধারণ মাননীয় মোদীর নেতৃত্বে আমরা সাকার করার জন্য প্রস্তুতিকরণ করেছি। আপনাদের সাথ চাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव जी का बहुत बहुत आभार आपके इस बहुमूल्य वक्तव्य के लिए। अब मैं दृश्य मंच पर आसीन श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार से अनुरोध करूंगी कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सभा को संबोधित करें। आज के
इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित त्रिपुरा के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मन जी, भारत सरकार की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई देव सिंह चौहान जी, सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर रतन चक्रवर्ती जी, रतनलाल नाथ, शिक्षा मंत्री त्रिपुरा सरकार, रणजीत सिंह रॉय, श्री मनोज कांति देव, श्री मेवर कुमार जमातिया जी, सुश्री संतना चकमा जी, राम प्रसाद पॉल जी, भगवान चंद्र दास जी, सुशांता चौधरी जी, आलोक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरा सरकार और उपस्थित सभी विधायकगण, चुने हुए प्रतिनिधि और देश और विदेश में बैठे हुए त्रिपुरा के सभी मूल निवासियों को मैं त्रिपुरा दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और राज्य के लिए अपने स्थापना का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और आज त्रिपुरा स्वर्ण जयंती अपनी मनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये वर्ष और ये दिन दोनों त्रिपुरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ही दिन मणिपुर और मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के दोनों राज्य भी अपना स्थापना दिन मना रहे हैं। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री और समस्त मणिपुर की जनता को स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मेघालय के मुख्यमंत्री जी और मेघालय की समस्त जनता को भी मैं हृदयपूर्वक मेघालय के स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं आपके सामने वर्चुअल मोड से उपस्थित हूं, तब यही दूर से ही मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर मेरी श्रद्धा उनके चरणों में समर्पित कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि मां त्रिपुरा सुंदरी न केवल त्रिपुरा, समग्र देश के आस्थावान लोगों के श्रद्धा का केंद्र है। और मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से ही आज त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है और सारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर रहा है। त्रिपुरा भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा अपना एक इतिहास रखने वाला राज्य है और राज्य के 50 वर्ष जब समाप्त होते हैं, तब मैं मानता हूं कि त्रिपुरा राज्य की प्रगति के लिए हमें एक संकल्प करना चाहिए। 25 साल के बाद त्रिपुरा कहां होगा, उसकी संकल्पना करनी चाहिए। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने संकल्प 2047 रखकर त्रिपुरा की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रास्ते, आज इसीलिए भारत सरकार के पोस्ट डिपार्टमेंट ने राज्य का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है और इंडिया परफ्यूम की भी एक लोगो का लॉन्चिंग आज किया गया है। मैं मानता हूं जिन लोगों को पुरस्कार मिला है वो सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत सारे कार्यक्रम श्री विप्लव देव के नेतृत्व में 15 तारीख से 21 तारीख के बीच में हुए हैं और ये सभी कार्यक्रम जिस प्रकार से कोविड होते हुए भी जनता का जिसको समर्थन मिला है, उससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जनता इस त्रिपुरा दिन के उत्सव में मन से हिस्सा लिया है और जनता का आशीर्वाद आज भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता विप्लव देव के साथ। मित्रों, बंटवारे के समय से अनेक विभीषिकाओं को झेलने का काम ये त्रिपुरा राज्य ने किया है और बंटवारे के समय महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य एक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने भारतीय संघ के साथ
छूटने का अपनी घोषणा की थी। जब से विवाद चालू हुआ, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले भारतीय संघ का समर्थन करने का काम किया था। और जब मुस्लिम आतताई पाकिस्तान की ओर से, पूर्वी पाकिस्तान की ओर से त्रिपुरा में घुसने लगे थे, तब महारानी कंचन प्रभा जी ने ही शिलोंग से सरदार पटेल के साथ बात कर मदद मांगी थी। और सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आसाम से वायुसेना भेजकर त्रिपुरा को बचाने का काम किया था। आज त्रिपुरा के स्थापना दिन पर मैं सरदार पटेल को भी निश्चित याद करना चाहूंगा, जिनके त्वरित और दूरंदेशी निर्णय के कारण आज हमारा त्रिपुरा महान भारत का एक हिस्सा है। महाराजा वीर विक्रम किशोर मांडिक्य जी का बहुत सारा योगदान त्रिपुरा के पिंड बनाने में रहा है। रुद्रसागर तालाब हो, निर्महल हो, शिक्षा हेतु सैकड़ों एकड़ पुश्तैनी जमीन दान करनी हो, अगरतला का हवाई अड्डा बनाना हो, हर क्षेत्र में राजा साहब ने त्रिपुरा के विकास की नींव डाली। और इसीलिए राजा साहब की स्मृति में त्रिपुरा एयरपोर्ट का नाम अपनी नीतियों को बदलकर भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा साहब के नाम पर रखा है। और एक 438 करोड़ की लागत से भव्य और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बनाने का काम त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा का एयरपोर्ट जो लोग देखते हैं वो बताते हैं कि पुराना एयरपोर्ट की तुलना में त्रिपुरा का एयरपोर्ट बहुत अच्छा और आधुनिक, इस प्रकार का एयरपोर्ट राजा साहब के नाम के साथ जोड़ने का काम किया है। महाराजा के समय में लगभग 100 साल पुरानी 150 से ज्यादा स्कूलें भी, और मैं मानता हूं कि इन्होंने हमेशा टैलेंट को बढ़ावा देने का काम किया था। और टैलेंट बढ़ाने में सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे श्रेष्ठ वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस को अगर त्रिपुरा महाराजा आर्थिक सहयोग न करते तो वो शायद विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में और देश के लिए इतना गौरव प्राप्त न कर पाते। आज मैं स्थापना दिन के दिन पर महाराजा जी को भी प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि देकर बात करना चाहता हूं। मित्रों, लक्ष्य 2047 हमारे सामने आज घोषित किया गया है। ये सिर्फ बुकलेट नहीं है, ये कोई 50 पन्नों का दस्तावेज नहीं है, ये त्रिपुरा की जनता की आशा और आकांक्षा का चित्रीकरण है। ये कोई एक बुकलेट नहीं है, त्रिपुरा के भविष्य का खाका जिसमें है, इस प्रकार का एक महान दस्तावेज है। आने वाली पीढ़ियां और विशेषकर युवा त्रिपुरा कैसा बनाएंगे, त्रिपुरा कैसा गढ़ेंगे और त्रिपुरा के विकास में कैसा योगदान करेंगे, इसका एक खाका है जो मुख्यतः 6 क्षेत्र इसके अंदर चिन्हित किए गए हैं। कृषि, सामाजिक समरसता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, उद्योग और इन्वेस्टमेंट, प्रशासनिक सुधार और दूरसंचार और मदद रसद, इस सारे क्षेत्रों में किस प्रकार से त्रिपुरा आगे बढ़ेगा, इसका एक खाका रखने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 130 करोड़ की जनता के सामने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के वक्त एक 25 साल के कालखंड को संकल्प का कालखंड बताने का काम किया, क्योंकि आज ही भारत की जनता ने तय करना पड़ेगा कि जब भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाता होगा उस वक्त भारत कहाँ होगा, हर क्षेत्र में हम कहाँ पहुंचे होंगे, और वो कवायद ही हमें महान बना सकती है, दुनिया के नक्शे पर अपना सम्मानजनक स्थान निश्चित कर सकती है। मित्रों, ये 25 साल प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक त्रिपुरावासी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने के 25 वर्ष है। अगर देश को छलांग लगानी है, दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करना है, तो 25 साल को संकल्प के काल के रूप में मानकर आगे बढ़ना होगा। और हर व्यक्ति ने अपनी सोच छोड़कर देश को आगे बढ़ाने की सोच लेकर आगे बढ़ना होगा। बहुत लंबा कालखंड
देश गुलामी में, अंग्रेजों की गुलामी हमने झेली, मुगलों की भी गुलामी हमने झेली, परंतु अब जब देश आजाद है तब गुलामी के कालखंड के कारण जो हम पिछड़े हैं वो आज क्षतिपूर्ति करने का 25 साल है। और मैं मानता हूं कि विप्लव जी ने लक्ष्य 2047 नामक जो एक दस्तावेज त्रिपुरा की जनता के सामने रखा है, त्रिपुरा के युवाओं के सामने रखा है, वो त्रिपुरा को महान बनाने की, त्रिपुरा को विकसित बनाने की, त्रिपुरा को सुरक्षित बनाने की और त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा काम करेगा। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट की जहां तक मैं बात करूं, मोदी जी ने शासन में आने के बाद हमेशा नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के बीच की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है, एक मानसिकता को बदलने का प्रयास किया है और पूरा नॉर्थ ईस्ट विकसित हो, इसलिए उन्होंने 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी का उपनाम देकर उसके विकास का संकल्प किया और हर 15 दिन में कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाए, इस प्रकार की रचना करी है और ढेर सारे काम नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज जमीन पर। नॉर्थ ईस्ट एक जमाने में करप्शन के लिए जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट में जो पैसा पहुंचता था दिल्ली, जाता था दिल्ली से, जनता तक पहुंचता नहीं था। आज मैं गौरव के साथ कह रहा हूं कि 8 राज्यों में नेता की सरकार है और जो पैसा दिल्ली से जाता है वो पूरा का पूरा विकास में खर्च होता है। मित्रों, त्रिपुरा में भी ढेर सारे विकास के काम हुए। त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्ट के गेटवे के रूप में विकसित करने का भी काम हो रहा है। रोड और रेलवे से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल वाटरवे कनेक्टिविटी के कारण बहुत विकास आने वाले दिनों में, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में त्रिपुरा में आने वाला है। अगरतला अखौरा रेल लिंक का काम भी तेजी से चल रहा है। शांति और स्टेबिलिटी, त्रिपुरा के अंदर विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन ने मिलकर हमारी त्रिपुरा सरकार ने शांति लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। कभी उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, आर्म ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार, जातीय तनाव, इसकी जगह आज विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, इस दिशा में त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि 2019 में NLFT के साथ समझौता कर भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, जिससे आज एक अनरेस्ट का वातावरण समाप्त हो गया है। 100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया और 40 करोड़ रुपए का रुपया त्रिपुरा सरकार को जारी भी कर दिया गया है। ब्रू समझौते में भी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज देकर लगभग 37,000 लोगों की 30 साल पुरानी समस्या का समाधान करने का काम किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ब्रू शरणार्थी भाई अब मेन स्ट्रीम में आकर भारत के और त्रिपुरा के विकास में अपना योगदान दे देंगे। लगभग 1.5 लाख रुपए की आवासीय सहायता भारत सरकार ने दी है, त्रिपुरा सरकार ने प्लॉट दिए हैं। 2 वर्षों तक 5,000 रुपया प्रति माह उनको मिलना है, मुफ्त राशन मिलना है और अब आगे उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हुए, नई पीढ़ी बने और उनको रोजगारी भी मिले, इस प्रकार का आगे आयोजन भी हुआ है। मित्रों, कम्युनिस्ट शासन ने त्रिपुरा को बहुत पिछड़ा राज्य बनाने में कोई कसर नहीं। प्रतिद्वंदियों पर हिंसा करना ही कम्युनिस्टों की राजनीति है। कभी भी विकास के दृष्टिकोण से सरकारें चली ही और मुझे बड़ा अफसोस है कि त्रिपुरा जैसा महत्वपूर्ण राज्य 2 दशक तक विकास से महरूम रहा, मगर त्रिपुरा ने मोदी जी पर श्रद्धा रखी, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनाई और आज त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल रहा है। ये 2 दशक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 450 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, कई लोगों ने अपनी जान दी, कई लोग सालों सालों तक अपने घर नहीं जा पाए,
घूमते रहे अपने ही राज्य में, अपने ही देश में, वो बेसहारा होकर शरणार्थी होकर रहे। मगर आज इस सब का जो प्रयास था और सबका जो तपस्या थी, इसका सुफल मिलने लगा है और त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल रहा है। ये त्रिपुरा सरकार बनने के बाद विप्लव देव ने नशा मुक्त त्रिपुरा ये अभियान लिया और जो नशे की तस्करी राज्य सरकार के आश्वासन से चल रही थी, उस पर कड़ाई करने का काम किया है। त्रिपुरा अब ड्रग तस्करों के लिए सुरक्षित मार्ग नहीं है। विप्लव देव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस अभियान के कारण न केवल त्रिपुरा के युवा नशे से मुक्त हुए हैं, परंतु देश भर के अंदर ड्रग आने का सबसे बड़ा रास्ता आपने बंद किया है। इसलिए मैं भारत सरकार की ओर से त्रिपुरा सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस दृढ़ता के साथ त्रिपुरा ने इसको हाथ में लिया है, नशीले पदार्थ से जुड़े सैकड़ों मामले दर्ज किए गए, नशीली टैबलेट्स और हीरोइन जब्त की गई है, कुछ ऐसी दवाइयां बनाई जाती थी उसको भी रोकने का काम किया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है तो जनजाति समाज को नशा मुक्ति अभियान से सबसे बड़ा फायदा हुआ है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमारा जनजाति समाज हुआ है। इतने डबल इंजन की सरकार 2018 से जब से चल रही है, आमूल चूर परिवर्तन हुआ। नियत, नीति और नियम, ये 3 एन के साथ त्रिपुरा सरकार आगे बढ़ी है और डबल इंजन सरकार का ढेर सारा फायदा त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलता है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2017-18 में त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपया थी। 3 ही साल के अंदर 2020-21 में 1 लाख से बढ़कर 1,30,000 हुई है। मैं मानता हूं शायद किसी भी राज्य का 30% का बढ़ोतरी नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि डबल इंजन सरकार की त्रिपुरा के अंदर है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन ने जिस प्रकार से सुशासन को नीचे उतारा है, इसी का एक परिणाम है। किसानों की मासिक आय की बात करें तो 15-16 में 6,580 रुपया था और 2020-21 में 6,580 से बढ़कर 11,096 रुपया। मतलब मोदी जी ने जो संकल्प रखा था किसानों की आय 2 गुना करने का, उसको त्रिपुरा सरकार ने सिद्ध किया है, पूरा किया है। ये भी बधाई के पात्र है। लगभग 2,000 करोड़ का निवेश आया है। त्रिपुरा के इन्वेस्टमेंट समिट में 100 से ज्यादा उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। अपनी संभावनाओं को तराशी है। 2,800 करोड़ रुपए की धनराशि के ज्ञापन समझौते हुए। सिर्फ आईटी में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बहुत अच्छी हुई। गंभीर गुनाहों में 26% की कटौती शायद ही किसी राज्य ने 2 साल के अंदर सिद्ध की होगी। कृषि के क्षेत्र में भी त्रिपुरा ने ढेर सारी उपलब्धियां की हैं। लगभग 86,000 हेक्टेयर को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किया गया। वास्तविक भूमिहीन टैलेंट किसानों के लिए मुख्यमंत्री बरगदर योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री सिंचाई कार्यक्रम के तहत 65,000 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 2.5 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, जिससे ढेर सारे छोटे किसानों को लोन लेने की भी जरूरत नहीं मिलती। त्रिपुरा राज्य की स्थापना के बाद पहली बार विप्लव देव सरकार बनने के बाद, भाजपा सरकार बनने के बाद 41,000 किसानों से 72,000 मैट्रिक टन धान 130 करोड़ रुपए का भुगतान कर खरीदा गया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैविक खेती में भी त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है। लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अनानास, सुगंधित चावल, अदरक, हल्दी और मिर्च उगाई है। मैं मानता हूं
कि आने वाले दिनों में जैविक खेती का महत्व बहुत बढ़ने वाला है। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, आपने जो बेस डालने का काम किया है, ये बेस पर एक मजबूत इमारत होगी और किसानों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने के कारण लगभग 2 गुना भाव मिलने की संभावनाएं हैं। और जो मोदी जी ने ट्रेन चालू करी है किसानों के लिए, वो ट्रेन से त्रिपुरा के किसानों का उत्पाद दिल्ली तक बहुत सरलता से पहुंच सकता है। इसके अलावा सुपारी, सतकोरा और अदरक का भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात हुआ है। कटहल का भी निर्यात हुआ है, वुड एप्पल और इमली का निर्यात भी हुआ है और अनानास का भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात हुआ है। बांबू की खेती को बेस बनाकर लगभग 1000 बांबू कारीगरों को प्रशिक्षित करने का काम भी किया है। मित्रों, गरीब के हर व्यक्ति को घर मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 7 लाख गरीब परिवारों को घर देने का काम आगे बढ़ा है। हर परिवार को लगभग कोरोना हुआ तब से फ्री ऑफ कॉस्ट राशन नरेंद्र मोदी सरकार प्रति व्यक्ति दे रही है 5 किलो। और कोविड के अंदर बहुत अच्छा प्रबंधन त्रिपुरा सरकार ने किया। इसके कारण कम से कम नुकसान में आज हम कोविड के बाहर लगभग आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया है और लगभग लाभार्थियों की संख्या में घरों में लगभग 90% को घर बनाने की मंजूरी दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ढेर सारे काम हुए। 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को 542 किलोमीटर की मंजूरी दी है। इसका काम भी चालू हो रहा है। अगरतला अकोरा रेल निर्माणाधीन है। निश्चितपुर में एकीकृत चेकपोस्ट बनाई है। 6 एक्सप्रेस ट्रेन अगरतला से देश के जुदे जुदे हिस्सों में जा रही है। किसान ट्रेनें और डेमो ट्रेन भी चलाई जा रही है। फ्लोटिंग जेट्टी के उद्घाटन के साथ श्रीमंतपुर टर्मिनल अंतर्देशीय जल परिवहन के मानचित्र पर आ गया है और प्रधानमंत्री जी की सौभाग्य योजना के तहत 1,36,000 घरों में पहली बार आजादी के बाद रोशनी पहुंचाने का भी काम हो रहा है। अटल जलधारा मिशन के अंदर निःशुल्क कनेक्शन देने का भी काम हुआ है और लगभग पूरे त्रिपुरा में हर घर में शुद्ध पीने का पानी नल के द्वारा पहुंचे, इसका भी खाका किया गया है। मित्रों, एक नए युग की शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा ने करी है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज जो लक्ष्य 2047 रखा गया है वो त्रिपुरा का कायाकल्प करने वाला एक दस्तावेज बनने वाला है। मैं त्रिपुरा के सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूँ कि आइए आप त्रिपुरा की विकास यात्रा में जुड़िए। आइए आप मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा में जुड़िए और भारत जब शताब्दी बनाएगा अपना त्रिपुरा छोटा सा ही परंतु देश का सबसे विकसित राज्य बने, इस प्रकार का पुरुषार्थ हम सब लोग करें। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी त्रिपुरा वासियों को त्रिपुरा स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विप्लव देव जी और विष्णुदेव जी की जो जोड़ी है उसको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने त्रिपुरा को विकास के नक्शे पर ले गए हैं। आप सभी को बधाई देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। आभार व्यक्त करना चाहूंगी आपके इस संबोधन के लिए। इस संदर्भ में अब भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का त्रिपुरा के 50 साल पूरे होने पर त्रिपुरा के नागरिकों को बधाई देने वाला रिकॉर्डेड संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। नमस्कार, खुलमखा। राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने पर सभी त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत बधाई।
त्रिपुरा के निर्माण और इसके विकास के लिए योगदान देने वाले सभी महापुरुषों का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनके प्रयासों को प्रणाम करता हूं। त्रिपुरा का इतिहास हमेशा से गरिमा से भरा रहा है। माणिक्य वंश के सम्राटों के प्रताप से लेकर आज तक एक राज्य के रूप में त्रिपुरा ने अपनी भूमिका को सशक्त किया। जनजातीय समाज हो या दूसरे समुदाय, सभी ने त्रिपुरा के विकास के लिए पूरी मेहनत के साथ, एकजुटता के साथ प्रयास किए। मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा ने हर चुनौती का हिम्मत के साथ सामना किया। त्रिपुरा आज विकास के जिस नए दौर में नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है, उसमें त्रिपुरा के लोगों की सूझबूझ का बहुत बड़ा योगदान है। सार्थक बदलाव के 3 साल इसी सूझबूझ का प्रमाण है। आज त्रिपुरा अवसरों की धरती बन रही है। आज त्रिपुरा के सामान्य जन की छोटी छोटी जरूरतें पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर काम कर रही है। तभी तो विकास के अनेक पैमानों पर त्रिपुरा आज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। आज बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अब ये राज्य ट्रेड कॉरिडोर का हब बन रहा है। इतने दशकों तक त्रिपुरा के पास शेष भारत से जुड़ने का सिर्फ एकमात्र जरिया रोड ही था। मानसून में जब लैंडस्लाइड से रोड बंद हो जाते थे, त्रिपुरा सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में जरूरी सामान की कितनी कमी हो जाती थी। आज रोड के साथ साथ रेल, हवाई, इनलैंड वाटरवे जैसे अनेक माध्यम त्रिपुरा को मिल रहे हैं। राज्य बनने के अनेक सालों तक त्रिपुरा बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट के लिए एक्सेस की डिमांड कर रहा था। डबल इंजन की सरकार ने इस डिमांड को पूरा किया जब 2020 में अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर बांग्लादेश से पहला ट्रांजिट कार्गो पहुंचा। रेल कनेक्टिविटी के मामले में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। कुछ दिन पहले महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का भी विस्तार किया गया है। साथियों, आज एक तरफ त्रिपुरा गरीबों को पक्के घर देने में प्रशंसनीय काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपना रहा है। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग देश के जिन 6 राज्यों में हो रहा है, उनमें त्रिपुरा भी एक है। 3 साल में जो कुछ हुआ है वो तो अभी शुरुआत भर है। त्रिपुरा के असली सामर्थ्य का सामना
उस सामर्थ्य को पूरी ताकत से प्रकट करना, उस सामर्थ्य का सामने आना अभी तो बाकी है। प्रशासन में पारदर्शिता से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक आज जिस त्रिपुरा का निर्माण हो रहा है वो आने वाले दशकों के लिए राज्य को तैयार करेगा। विप्लव देव जी और उनकी टीम बहुत परिश्रम के साथ जुटी है। हाल में ही त्रिपुरा सरकार ने हर गांव तक अनेकों सुविधाएं 100% पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। सरकार का ये प्रयास त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बनाने में बहुत मदद करेगा। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा तब त्रिपुरा भी अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरा करेगा। ये नए संकल्पों के लिए, नए अवसरों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आगे चलना है। हम सभी मिलकर विकास की गति को बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश के साथ ही त्रिपुरा सरकार द्वारा त्रिपुरा के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। दृश्य मंच पर आसीन केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देव बर्मन जी, माननीय केंद्रीय संचार मंत्री श्री देवुसिंह चौहान जी, দয়া করে একটু শুনবেন। আমরা যারাই রয়েছে প্রেক্ষাগৃহে আমরা সকলে দাঁড়াবো। আজকে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের 50 বছর উদযাপনের এই শেষ লগ্নের অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা আমাদের সম্মাননা জ্ঞাপন করব আমাদের দেশমাতৃকাকে। আমরা সকলেই গাইব আমাদের দেশমাতৃকার জন্য। স্টার্ট। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय সকলকে ধন্যবাদ।